ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ వచ్చిన మన ఈ సిచ్యువేషన్లో 5 kg అని ఒక బ్యానర్ని మనం ఈరోజు లాంచ్ చేయబోతున్నాం. రామాయణం అనగానే మనందరికీ గుర్తొచ్చేది రాముడు సీత. అంత మంచి కపుల్ నేమ్స్ వదిలేసి మనం ఎక్కడో నెగిటివ్ షేడ్లో ఉన్న కైకేయిని ఎందుకు తీసుకురావాల్సి వచ్చింది అని పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ ఆ పేరు చూస్తేనే కనిపిస్తుంది కదండి. సో ఇలాంటి చాలా క్వశ్చన్స్ నాకు ఇప్పుడు మన డైరెక్టర్ గారు సినిమా అండర్స్ గారిని అడగాలని ఉంది. స్పెషల్ గెస్ట్ నగేష్ కుక్నూరు గారు, అల్లు శ్రీ అల్లు గారు, వెంకట్ గారు అండ్ డైరెక్టర్ సినిమా అండర్స్ గారు. సిబిఐటిలో ఇట్లా కల్చరల్ టాలెంట్ని ఎంకరేజ్ చేసే ఒక ఆనవాయితీ ఉంది మా దగ్గర. ఇంటర్నల్గా మేము ఇలాంటి ఇతివృత్తాలు తీసుకుని మా పిల్లల చేత షార్ట్ ఫిల్మ్స్ కానీ లేకపోతే డ్రామాస్ కానీ సాంగ్స్ కానీ లిరిక్ రైటర్స్ ఉన్నారు. యు ఆల్ మస్ట్ నో శేఖర్ కమలా వాస్ ఫ్రమ్ సిబిఐటి అండ్ శ్రీనివాస్ ఆంధ్రోజు ఈజ్ లీడింగ్ వన్ ఆఫ్ ద క్లబ్స్, ది డ్రామాటిక్స్ క్లబ్ ఛాయా అనే ఒక ఫిల్మ్ క్లబ్. ఒకరోజు శ్రీనివాస్ ఆంధ్రోజు నా దగ్గరికి వచ్చి, సార్ ఒక మంచి ఇతివృత్తం ఉంది మేము చేస్తున్నాము, టోటలీ సీరియస్ మూవీ విచ్ ఇస్ రియలిస్టిక్. ఈ కాలంలో పిల్లలు పడుతున్న ఒక వేదన కానీ, తల్లిదండ్రుల కోరికలు కానీ, తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలు తాము తీర్చుకోలేని కోరికలు వాళ్ళ ద్వారా తీర్చుకుందామని కానీ ఇట్లాంటి ఇతివృత్తంతో సంబంధం ఉందని అనిపించింది నాకు. చాలా విచిత్రంగా మరి కైకేయి అని పేరు పెట్టారు. అదే ఐ థింక్ డైరెక్టర్ గారు చెప్పాలి, ఐ షుడ్ నాట్ లీక్ ఇట్ అవుట్. Actually, my father made sure that we didn't have Naidu in our name, even though we are Naidus, because he never wanted caste to interfere with. So I've never had Naidu in my name, but that's okay. The story that Srinu is going through is sort of similar to mine in the sense that I was an engineering student, and the biggest difference was, and you'll find this interesting, is the night before. Normally మన engineering collegesలో selection process ఉంటుంది after you get the rank కదా. So the night before I was selecting my engineering major discipline, I had decided mentally that computer science at that time was very hot. So I said I'm going to take CBIT computer science. And the previous evening I decided, I changed my mind and I took Osmania University Chemical Engineering. So I almost ended up a CBIT student, but the reason was the most stupid. I had a friend who was going to CBIT and he said, every day anta duram bike మీద వెళ్తావా is what he said. I was like, yeah, it's 25 kilometers from Narayanaguda, so that was the reason for changing computer science to chemical engineering. But no, I'm always happy when someone makes their first film, a short film or a feature film or whatever. I cannot tell you how difficult a process it actually is, because I went through it myself. The good and the bad and the ugly, everything comes after the film is made, and that is completely irrelevant in my book. The reason I'm here today is I'm always impressed when someone follows their dream and makes a film, because let me tell you, it's one of the most difficult things in the world. And I'm not even talking about, again, like I'm repeating whether it's good or bad or whatever. So congratulations to you to actually do that, and taking difficult topics, interesting topics. That's a filmmaker's conviction. So if you've done it, depending on what you truly believe in, power to you. But all I can say is I wish you the very best. I hope this does everything that you intended to do. And once again, very, very happy to launch any new filmmaker. Congratulations. Srinivas has struggled a lot, and in every phases we are there with him. So finally, one thing, all the best. Yeah, very good evening. This is Allu Sri. సో ఇది మేము యాక్చువల్గా ఇది షార్ట్ ఫిల్మ్ అనుకొని స్టార్ట్ చేసాం, లైక్ ఆల్మోస్ట్ 2019 ఐ హోప్, లైక్ 2019 డిసెంబర్. సో ఈ షార్ట్ ఫిల్మ్ అనుకొని స్టార్ట్ చేసాము. బడ్జెట్ వచ్చేసి
8, 9 లేకపోతే ఒక 10, 15, 20. సో అట్లా అనుకుంటూ దాన్ని ఆల్మోస్ట్ లైక్ 1.5 yearలో దాదాపు ఇది 1 crore బడ్జెట్ తీసుకెళ్ళిపోయారు శ్రీనివాస్ గారు. 8 lakhs to 80, more than 80 lakhs. It's really like how it is going to be. It's really yeah. సో అందుకే చెప్పాను నేను 100% చెప్పాల్సిన విషయం కాబట్టి చెప్తున్నాను నేను. సో చిన్న ఫిలిం అనుకో మేము స్టార్ట్ చేసాము అండ్ ఓన్లీ ఇన్స్పిరేషన్ మాత్రమే. చాలా కోపం లోపల ఉంది. Yeah, ఉంటుంది 100% ఉంటుంది. మీరు అలాగే అనుకోండి అదే గెస్ట్తో. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెన్, ఏదైతే శ్రీనివాస్ గారు ఇచ్చే ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ తోటి వీ స్టార్టెడ్ లైక్ అదర్ మూవీస్ ఆల్సో. ఇక్కడ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది. సో 2 మూవీస్ చాలా సక్సెస్ అయ్యాయి. అదే ఇక్కడ ఏదైతే శ్రీనివాస్ గారు చెప్పారో ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఇక్కడ. సో వన్ మోర్ థింగ్ అంటే మేము 8 lakhs నుంచి 80 lakhs or 1 crore కూడా ఎందుకు భరించాము అంటే ఓన్లీ బికాజ్ ఆఫ్ హిస్ టాలెంట్. సో నేను ఇనీషియల్గా చూసినప్పుడు చెప్పాను ఒకటే మాట, సార్ వదిలేండి సార్ మూవీ అని చెప్పాను వెరీ ఓపెన్గా. తర్వాత శ్రీనివాస్ గారు మళ్ళీ నెక్స్ట్ వచ్చారు సీరియస్గా, సార్ ఇది చూడండి అన్నారు. సార్ ఇది ఓకే కొద్ది బెటర్ ఉంది అన్న. తర్వాత మళ్ళీ ఒక 3 monthsకి వచ్చి సార్ చూడండి ఇది అన్నారు. సో నేను తర్వాత ఒక 6 months గ్యాప్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు వచ్చారు మనం చూపిస్తే నేనే చెప్పాను, సార్ లేడీస్ సార్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సార్ ఇంత అని. రియల్లీ చేస్తున్నాను, ఫస్ట్ టైం చెప్తున్నాను నేను. ఐఎమ్ రియల్లీ సాటిస్ఫైడ్ వాట్ ఎవర్ హీ వర్క్. ఆల్మోస్ట్ 3 years వర్క్ చేసి ఈ ప్రోడక్ట్ని ఎంత బాగా అంటే నిజంగా చెప్తాను, నేనైతే ఎప్పుడో వదిలేస్తుండే. నేను 6 months ముందే అప్పుడే వదిలేస్తుండే, పోతే 20 ఇలాని 100% వదిలేస్తుంది. కానీ సో ఓన్లీ ఈజ్ పేషెన్స్, డెడికేషన్, ఈజ్ హార్డ్ వర్క్ అండ్ స్మార్ట్ వర్క్. దీస్ ఫోర్ ఈక్వల్ టు దట్ ఈస్ శ్రీనివాస్ అడోజీ. An auspicious day, great place, and with great people, we are launching this film titled Kai Ke. So, just to answer Tripura Madam's question, as she said, when we think of Ramayana, we think of Ram, Sita, Lakshman, Hanuman and all. But there is a character, Dasharath. దశరథుడు చాలా అంటే ఏది ఏమైనా సరే రాముడు రాజు కావాలని కోరుకుంటాడండి. అది చాలా ప్రెషర్ పాయింట్. బట్ కైకేయి was very stubborn if you look at her character in the epic Ramayana. So ఆ పంతము ఆ ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలి ఎట్లయినా అనే దాని గురించి భరతుని నిర్వీర్యం చేసేసి ఆల్మోస్ట్ ఆయన రాజు కాదా అన్న సిచ్యువేషన్లో పెట్టేసి రాముని అడవిలకు పంపించి, అదేవిధంగా మీకు మహాభారతంలో కూడా పేరెంట్స్ హూ ప్రెషరైజ్డ్ చిల్డ్రన్ చాలా క్యారెక్టర్స్ కనిపిస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద్రోణాచార్య, he by hook or crook wanted to make his son a king. ధృతరాష్ట్రుడు దుర్యోధనుని రాజుని చేయాలనుకుంటాడు. సో ఇలా ఎపిక్ నుంచి దేర్ ఇస్ అ లాట్ దట్ వీ కెన్ లెర్న్ అని నాకు అనిపించింది. లైక్ ఏ పేరెంట్స్ అయితే, ఏ తల్లిదండ్రులు అయితే ఏది ఏమైనా సరే పిల్లల్ని కింగ్స్ చేయాలి, సూపర్ డూపర్ హీరోస్ చేయాలి, టాప్లో కూర్చోబెట్టాలి ఎట్ ఎనీ కాస్ట్, అంటే ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ అనే పాయింట్ ప్రెషర్ తీసుకొచ్చి అవి వాళ్ళు బాగుపడ్డ అంటే సందర్భాలు కూడా లేవు. సో ఐ థాట్ విల్ టేక్ అ మదర్ యాజ్ అ పివటల్ క్యారెక్టర్ అండ్ ఐ నేమ్ దిస్ ఫిల్మ్ యాజ్ ఆఫ్టర్ కైకేయి. కైకేయి అనగానే మనకు నెగటివ్ అనిపిస్తుంది లైక్ యూ ఆల్ ఫెల్ట్ టుడే. బట్ కైకేయి చాలా లవింగ్ మదర్ యాక్చువల్గా. రాముని చాలా ప్రేమిస్తుంది. కౌసల్య అమ్మ కంటే కూడా కైకేయి గారే ఎక్కువ ప్రేమిస్తారు రాముని. అంత ప్రేమించిన తల్లి కూడా కైండ్లెస్ మెర్సిలెస్గా ఆయనని చాలా బాధ పెట్టింది. సో అలాంటి తల్లులు తండ్రులు మన సమాజంలో చాలామంది ఉన్నారు కాబట్టే ఈరోజు ఇంటర్మీడియట్ కాలేజెస్ వాళ్ళు ఏది చేసినా నడుస్తుంది అనే స్టైల్లో ఒక అప్రోచ్లో వెళ్ళి ర్యాంకుల మ్యాడ్ రేస్లో ఉన్నారు. సో అందుకనే నేను అనుకున్నా లైక్ లెట్ us address the mother first before we address the intermediate colleges or before we address the students, peer pressure. We are not blaming anybody.
We are only making this problem come afloat through a story of a mother and son. It is as simple as that. Chaitanya Chaya is a film club in CBIT. We've encouraged a lot of film talent and supplied a lot of talent to industry also. So we've got a lot of talent in CBIT. Neeraj Gewal, who made Masan, he's got a 5-minute standing ovation in Cannes Film Festival, is also from CBIT, from Electrical Engineering Department. So we nurture talent, like sir said. As the name goes, Chaitanya Bharati Institute of Technology, Chaitanya Chaya, we, the club members, also wore red Chaitanyam today. Also don't want students who study intermediate, come with burnout minds and burnout backgrounds. We want them to come happily to our college and then stay happily, go become whatever they want to become in their lives and live a happy life. And yes, we have great admiration for this art called films and filmmaking. The MCET results are scheduled for 25th of this month, and we wanted to launch and say to the parental community that please don't pressurize your wards. Result ఏదేమైనా కానీ take a pause and tell your children that it's all right. It's all right, whatever rank you got, it's fine. First వాళ్ళకు కొంచెం టైం ఇచ్చి కంఫర్ట్ చేసి వాట్ ఎవర్ ర్యాంక్ దే గెట్ యూ సెలబ్రేట్ ఇట్. అంటే వాళ్ళ లోపల పొటెన్షియల్ ఏమి, కొంతమంది పేరెంట్స్ ఈ మధ్య ఆలోచిస్తున్నారు, ఇక్కడే మన మధ్యలోనే ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎంత కష్టపడుతున్నారంటే ర్యాంక్స్ తెప్పడానికి కాదు, ఫస్ట్ నా సన్ నా డాటర్ వాళ్ళు ఏం చేయగలుగుతారు అని దే ఆర్ సెండింగ్ దెమ్ టు డాన్స్, మ్యూజిక్, డ్రామా, cinema, coding, everything. They are putting them into everything right from their high school to intermediate. And by the time they reach undergraduation, they will get clarity and they will be able to choose who I am and what I am going to do. ఏ పని చేస్తే నేను హ్యాపీగా ఉంటానో అదే పని చేసి దాన్ని నా జీవితంగా మలుచుకుంటా అనే క్లారిటీకి వాళ్ళు గ్రాడ్యుయేషన్ స్టేజ్కి వచ్చినప్పుడు ఐ థింక్ వీ వోంట్ హ్యావ్ suicides. So let us aim for 0 suicides in the Telugu states, and this is our contribution from our side. I was actually surprised that when Sinu told me that these things are going on even today. ఎందుకంటే మా టైంలో the most natural thing was to finish engineering and go off to the States. In my class there were about 46 students. I think 24 of us went to the States. So I'm just surprised that that still continues, and he was telling me that that pressure is actually a little worse now, not so much from the cities but more in the smaller towns and the districts. So yeah, I mean, it's a social thing and change needs to come, but more importantly, I think when people realize that the only path is not abroad, I think that's when things will calm down. But yeah, I mean, one can only hope for the best. I guess movies do help in that matter.